Hey guys, good morning. This is Kalpesh sir. How are you all? I welcome you to the third session of our subject Corporate Accounting and Practices. Our first chapter, ratio analysis is going on. During last two sessions, we have noted down all the necessary formulas. So finally, today we are going to begin with our first example. Already you are having the question with you. The day before yesterday, I had put the first question in our WhatsApp group, and I had also put a message to all of you that either you should write down the question in your notebook before our video starts, or you may take out the printout. I hope all of you are having the question in front of you. Always remember, whenever we are calculating sums online via PowerPoint mode, you must have a question in your hand, right? Then and then you can learn, you can understand what I am trying to explain. Suppose you don't have question, how will you understand different additions, subtractions, etc., right? So that is why, now see, we have the first question of Akash Limited, and the balance sheet has been given for 2 years as on 31st March 2019 and 31st March 2020. So we have to find out the ratio for both the years. The first ratio is current ratio. Now you have got the formula list, right? તમે લોકોએ ફોર્મ્યુલાસ બધી નોટ ડાઉન કરી છે. એમાં જોવો કરંટ રેશિયોની ફોર્મ્યુલા શું છે? કરંટ અસેટ્સ ડિવાઇડેડ બાય કરંટ લાયબિલિટીઝ. સો દેટ મીન્સ પહેલાં આપણે કરંટ અસેટ્સ ફાઇન્ડ કરીએ, એનું લિસ્ટ બી તમારી પાસે છે. કરંટ લાયબિલિટીઝ ફાઇન્ડ કરીએ. યુ આર ઓલરેડી હેવિંગ ઓલ ધ કરંટ લાયબિલિટીઝ વિથ યુ. બેલેન્સ શીટમાં કરંટ અસેટ્સ અને કરંટ લાયબિલિટીઝ જે છે એ લઈ અને અલગ એક ટેબલમાં મૂકી અને એનો ટોટલ કરીએ. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ કરંટ અસેટ્સ. Here we go. The first current assets. See, these are the current assets in your balance sheet on asset side. Debtors, bills receivable, stock, bank balance, cash balance. 2 વર્ષનો છે ડેટા, એટલે આપણે 2 વર્ષના કરંટ અસેટ્સના ફિગર્સ લઈ એનો ટોટલ કરેલો છે. ફિગર્સ ડાયરેક્ટ આપણે બેલેન્સ શીટમાંથી જ લેવાના છે. વી ડોન્ટ હેવ ટુ ચેન્જ ધેમ, રાઈટ? ઇન ધ સેમ વે we have calculated current liabilities as well. See, 4 current liabilities in the balance sheet: creditors, bills payable, bank overdraft, and unpaid expenses. Already તમારી પાસે કરંટ અસેટ અને કરંટ લાયબિલિટીઝનું લિસ્ટ છે, એમાંથી જ આપણે જે પ્રેઝન્ટ અસેટ્સ ને લાયબિલિટીઝ હોય એ લીધી છે અને એનો ટોટલ કરેલો છે. Now we have the answer of current asset and current liabilities. હવે શું કરવાનું રહેશે? બેયનું ડિવિઝન જ લેવાનું રહેશે. સો here it is, the formula: current ratio is equal to current assets upon current liabilities. 2 વર્ષ માટે 1/1. 31st March 2019 3,30,000 કરંટ અસેટ્સ હતી અને કરંટ લાયબિલિટીઝ 1,10,000. So thereby the ratio comes down to 3:1. In the same way, 31st March 2020, current assets 3,60,000 and current liabilities are 1,80,000. So the division of both 2:1. So this is the calculation. હું જ્યારે પાવરપોઈન્ટ ઉપર આ કેલ્ક્યુલેશન ડિસ્પ્લે કરતો હોઉં ત્યારે તમારે સાથે સાથે પેરેલલ ટુ ધેટ
સમજતાય જવાનું છે અને તમારી નોટમાં આ લખતું બી જવાનું છે. આ પાવર પોઈન્ટની સ્લાઇડ છે એ બોર્ડ છે એમ માનો, વ્હાઇટ બોર્ડ છે એમ માનો. તો જ્યારે હું લેક્ચર લેતો હોય અને તમને બોર્ડ ઉપર સમજાવતો જતો હોય ત્યારે તમે લોકો સાથે સાથે લખતા જતા હો છો. એવી જ રીતે આ પાવર પોઈન્ટ સ્લાઇડમાં જેમ જેમ સ્લાઇડ બાય સ્લાઇડ આગળ જતું જાય એમ તમારે લખતું જવાનું, અટકતું જવાનું અને સમજતું જવાનું. એકસાથે બધા વિડીયો જોઈ નહીં લેવાના કે આ ફિગર કઈ રીતે એવો, પહેલો ફિગર કઈ રીતે એવો. અધરવાઇઝ તમે ખાલી મોઢેથી સાંભળ્યા કરશો એમ નહીં સંભળાય, એમ સમજાશે બી નહીં. બરાબર છે? સો ડુ ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ રાઇટિંગ. Now we are moving to our next ratio. See the list. It's a second ratio, liquid ratio. અને liquid ratio ની ફોર્મ્યુલા શું છે? Liquid assets divided by liquid liabilities, right? So that means we must have liquid assets and liquid liabilities for both the years. તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે જ. આપણે liquid assets કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની હોય છે? જો તમારી નોટમાં liquid assets are equal to current assets minus stock. See here, current assets minus stock for both the years. આપણી પાસે કરંટ અસેટનું ટેબલ છે જ. એમાં આપણે કરંટ અસેટનો ટોટલ કરેલો જ છે 3,30,000. એમાંથી સ્ટોક માઇનસ કરી દીધેલો છે 3,60,000 minus 1,80,000. And thereby we have liquid assets for both the years 1,80,000 same. Then we will find out liquid liabilities. See the formula. Liquid liabilities are equal to current liabilities minus bank overdraft. આપણું liquid liabilities નું ટેબલ ઉપર બનાવેલું જ છે, એમાંથી મળશે. જો કરંટ લાયબિલિટીનો ટોટલ માઇનસ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ન હોય તો ઝીરો, obviously. So we have 90,000 and 1,40,000 respectively for both the years. And now we can find out liquid ratio. Put the formula of liquid ratio, liquid assets divided by liquid liabilities. We have just found out liquid assets and liquid liabilities. 1,80,000 divided by 90,000. And the same way for the second year, 1,80,000 divided by 1,40,000. So for the first year, it arrives at 2:1, and in the second year, it goes down. Liquidity is going down. See, ratio is declining. It is 1.29:1. So company is facing some liquidity crisis or shortage. Let us move on. We have the third ratio in our list. It is debtors ratio. Debtors plus bills receivable divided by credit sales multiplied by 365. યરના નંબર ઓફ ડેઝ કાંઈ કયું ન હોય તો 365 ડેઝ લેવાના રે. ઘણીવાર ક્વેશ્ચનમાં 360 ડેઝ ઓર 300 ડેઝ બી આપે છે. જો કાંઈ સ્પેસિફાઈ કરેલું ન હોય તો બાય ડિફોલ્ટ આપણે 365 ડેઝ લઈએ છીએ. ડેટર્સ આપેલા છે, બિલ્સ રિસીવેબલ બી છે બેલેન્સ શીટમાં. હમણાં આપણે કરંટ અસેટ્સમાં બી લીધેલા. વોટ અબાઉટ ક્રેડિટ સેલ્સ? જો ક્રેડિટ સેલ્સ અલગથી આપેલું હોય ક્વેશ્ચનમાં તો ક્રેડિટ સેલ્સ લેવાનું રહે. ઇફ નથિંગ ઇઝ સ્પેસિફાઈડ, હોલ અમાઉન્ટ ઓફ સેલ્સ વુડ બી કન્સિડર્ડ એઝ ક્રેડિટ સેલ્સ. જો કાંઈ કયું ન હોય તો બધું સેલ્સ ક્રેડિટ સેલ્સ છે માની અને આપણે ક્વેશ્ચન કરવાનો રહે. આપણા સમમાં ક્રેડિટ સેલ્સ અલગથી આપેલું નથી, એટલે ટોટલ સેલ્સ જે આપેલું છે તમને ક્વેશ્ચનમાં બેલેન્સ શીટની નીચે, એ ટોટલ સેલ્સનો ફિગર લઈ અને આપણે આ રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. હિયર ઇટ ઇઝ. આમાં તો અમાઉન્ટ્સ જ લેવાની છે. ફર્સ્ટ યરના ડેટર્સ પ્લસ બિલ્સ રિસીવેબલ ડિવાઇડેડ બાય ફર્સ્ટ યરનું સેલ્સ. અને એ જ રીતે સેકન્ડ યર 2020માં સેકન્ડ યરના ડેટર્સ પ્લસ બિલ્સ રિસીવેબલ
divided by second year sales. Both are multiplied by 365. Since we are multiplying with 365, we have the answer in number of days, 73 days and 70 days. You know, debtors ratio suggests the collection period. Collection period kone kehvay? We are selling goods on credit. So in the first year, after 73 days, on an average, we are getting back our amount or money. And in the second year, a slight decrease, and it is 70 days. Actually, this is not a good situation. Average debt collection period જેમ બને એમ ઓછો હોવો જોઈએ. 70 days or more than 2 months થયા. એટલે 2 મહિના સુધી પૈસા આવતા નથી. ત્યાં સુધી તમારા પૈસા વર્કિંગ કેપિટલ બ્લોક થઈ જાય છે, which is not a good sign. Right? The company may be facing working capital shortage, which is undesirable. So the company should try to minimize debtors ratio, right? With that said, now let us move on with our next ratio, which is gross profit ratio. This is the most common ratio, like any other ratio. Gross profit ratio is the easiest one. તમારી પાસે એની ફોર્મ્યુલા છે જ. Gross profit divided by sales into 100. પણ એના માટે આપણી પાસે gross profit હોવો જોઈએ અને સેલ્સ હોવો જોઈએ. We are already having sales. પણ તમે ક્વેશ્ચનમાં જો બેલેન્સ શીટની નીચે ક્યાંય પણ ગ્રોસ પ્રોફિટ આપેલો છે? જો ગ્રોસ પ્રોફિટ ન આપેલો હોય તો પહેલાં આપણે ગ્રોસ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરવો પડે. So we need to find out gross profit first. Let us do that. Gross profit ન આપ્યો હોય તો ફાઇન્ડ કેવી રીતે થાય? તમારી પાસે છે જો ફોર્મ્યુલા, આગળ શરૂઆતમાં જ આપણે લખી છે, એમાં જુઓ શું છે ફોર્મ્યુલા? ગ્રોસ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ્સ માઇનસ કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ. હવે જો તમે સેલ્સ એ આપેલું છે બેલેન્સ શીટ નીચે, કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ એની નીચે આપેલી છે. 2 વર્ષ માટે ફાઇન થઈ જાય 7,30,000 માઇનસ 4,30,000 ફર્સ્ટ યરમાં, and that gives us 2,92,000. અને સેકન્ડ યરમાં 4,38,000 માઇનસ 2,92,000 સેકન્ડ યરની કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ, અને સેકન્ડ યરનો ગ્રોસ પ્રોફિટ આવે 1,46,000. તો હવે આપણી પાસે 2 વર્ષના ગ્રોસ પ્રોફિટ મળી ગયા છે. હવે આપણે શું કરવાનું રહેશે? ડાયરેક્ટ ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયોની ફોર્મ્યુલા મૂકી દેવાની. And here it is. Gross profit ratio is equal to gross profit divided by sales into 100. When we multiply the ratio with 100, we will have the rate percentage. So the ratio is in percentage. First year no ratio, first year na gross profit and sales ઉપરથી 40%. Second year no ratio, second year na gross profit and sales ઉપરથી 33.33%. So actually gross profit ratio is also declining. Another unfavorable ratio. This is a profitability ratio, so that should be going up, which is not seen from the calculation. Anyways, next ratio, stock turnover ratio. That's the fifth ratio, right? Stock turnover ratio. જો જોઈ સ્ટોક ટર્નઓવર રેશિયોની ફોર્મ્યુલા જુઓ તમારી નોટમાં શું આપેલી છે? કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ divided by average stock. That means what? We must have cost of goods sold. આપણી પાસે છે જ. We just found out. Second, average stock. We don't have average stock. Average stock છે ને ક્વેશ્ચનમાં ન આપેલો હોય, આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો હોય, right? So let us do that. Let us find out average stock.
એવરેજ સ્ટોકની ફોર્મ્યુલા જો. યસ, એવરેજ સ્ટોક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક divided by 2. So see, ફર્સ્ટ યરનો ઓપનિંગ સ્ટોક તમને ત્યાં બેલેન્સ શીટમાં નીચે જે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે ત્યાં છે. જો ક્વેશ્ચનમાં જો તમે છેલ્લી લાઈનમાં સ્ટોક ઓન 1st એપ્રિલ 2018, 18નો સ્ટોક હોય 19 માટે ઓપનિંગનો જ થાય, બરાબર. 1st એપ્રિલ 2018નો સ્ટોક એટલે 18-19 માટે એ ઓપનિંગ સ્ટોક થાય. એટલે ઓપનિંગ સ્ટોક ફર્સ્ટ યરનો ત્યાં નીચે આપેલો છે. ફર્સ્ટ યરનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક તમને બેલેન્સ શીટમાં છે 19ના કોલમમાં જો, બેલેન્સ શીટ 19 કોલમ સ્ટોક વિચ ઇઝ 1,50,000. ત્યાં દેખાય છે 1,50,000 આપેલા છે. યસ, સો ઇટ ઇઝ 1,42,000 plus 1,50,000 divided by 2, and that gives us the average for the first year 1,46,000. Now talk about 2020. 2020નો ઓપનિંગ સ્ટોક આપેલો ન હોય, પણ એ આપણે સમજી જવાનું હોય કે 2019નો જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એ જો 2020નો ઓપનિંગ સ્ટોક થાય. So the closing stock of 2019 is 1,50,000, right? Same will be the opening stock of 2020. So it is there on your screen, 1,50,000 plus 2020 no closing stock. Balance sheet માં છે જો 2020 ના કોલમમાં it is 1,80,000. So make total divided by 2 and it gives us 1,65,000. So it's done. We have average stock for both the years. Already we have the answers of cost of goods sold. Now can we find out stock turnover ratio? Move on. Put the formula like this. Stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock. So for the first year, cost of goods sold જો આપણે આગળ ફાઇન્ડ કરી હતી સેલ્સ માઇનસ જીપી કરીને 4,38,000. That is divided by average stock. We just found out 1,46,000. It gives us the answer 3 times for 2019. What about the next for 2020? It is 292 cost of goods sold, which is divided by the average stock of 2020, 1,65,000, and it gives us very less answer, 1.77 times. See, stock turnover ratio is an activity ratio. Turnover is related to activity, business activity. So that ratio must be going higher and higher year after year. But in our case, you compare the ratio for both the years, it is declining from 3 times to 1.77 times. એટલે 2019માં તમે આખો સ્ટોક 3 વખત ક્લિયર કરી શકતા હતા અને 2020માં it is 1.77 times. Of course, there might be corona effect to say because of corona effect turnover is going down, obviously. So this is again unfavorable ratio for us. Next ratio for us, return on equity shareholders funds. जो formula return on equity shareholders funds, એના માટે આપણી પાસે 2 amount જોઈએ. What we know, divisible profit must be there, and another answer
ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ફંડ્સ, આ બે જોઈએ. વી હેવ નન ઓફ ધેમ. દેટ મીન્સ કે આપણે ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરવાનો થશે. આપણે જે ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે પ્રોફિટ, જો બેલેન્સ શીટની નીચે, એ ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ નથી. જો ત્યાં ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ લખેલું નથી, ત્યાં શું લખેલું છે? નેટ પ્રોફિટ બિફોર પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ, રાઈટ? નેટ પ્રોફિટ બિફોર પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ એનું બીજું નામ છે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સમાંથી પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ માઇનસ થાય પછી ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ આવે. સો we have the calculation of divisible profit like this. See, for both the years, net profit before preference dividend, it is 70,000 and 95,000 respectively. Balance sheet ની નીચે આપેલું છે જો ક્વેશ્ચનમાં. એટલે જ હું કહું છું, તમારી પાસે સામે ક્વેશ્ચન હોય ને લખેલો કે પ્રિન્ટ કાઢેલી ઇન એની ફોર્મ, તો હું જ્યારે બોલું ને કે અહીંયા જુઓ કે ત્યાં જુઓ, તો તમે ફટાફટ ક્વેશ્ચનમાં જોઈ શકો કે આ ફિગર જે છે એ અહીંથી લીધેલો છે. તમે એમને એમ ક્વેશ્ચન લખ્યા વગર કે પ્રિન્ટ આઉટ કાઢ્યા વગર ખાલી મન સાંભળશો તો તમને ખ્યાલ નહીં આવે કે અમાઉન્ટ ક્યાંથી આવી છે. સો ઇટ્સ 70,000, 95,000 લેસ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ. આ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ 10,000 ક્યાંથી આવ્યું? તો કે બેલેન્સ શીટમાં જુઓ તમે, બેલેન્સ શીટમાં પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ આપેલી છે અને રેટે આપેલો છે. જો એ રેટ પ્રમાણે ગણી અને 10,000 કાઉન્ટ કરેલા છે. અને એ લેસ કર્યા પછી we have divisible profit of 60,000 and 85,000 respectively. So now we know the divisible profit. Now what is left? Equity shareholders funds. How to find out equity shareholders funds? મેં લખાવેલું છે જો, આપણે નોટ્સ લેતા હતા જસ્ટ ઇન સેશન નંબર 2, એમાં હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ફંડ, એમાં મેં આખું આ ફોર્મેટ જ લખાવેલું છે જો, અને એ પ્રમાણે મેં બધાનો ટોટલ કરેલો છે. ફિગર્સ બેલેન્સ શીટમાંથી લીધા છે લાઈક ધીસ. જો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ઇઝ ગિવન, ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી એન્ટ્રી. રિઝર્વ્સમાં એક જનરલ રિઝર્વ આપેલું છે અને P&L અકાઉન્ટ બી આપેલું છે. પણ P&L અકાઉન્ટમાં એવું છે, લાયબિલિટી સાઇડ P&L અકાઉન્ટ આપેલું હોય ને એ પ્લસ રિઝર્વ કહેવાય, અને જો P&L અકાઉન્ટ અસેટ સાઇડ આપેલું હોય તો એ માઇનસ રિઝર્વ કહેવાય. એટલે જો લાયબિલિટી સાઇડનું મેં પ્લસ કરેલું છે 2019માં, પણ 2020માં જો લાયબિલિટી સાઇડ P&L અકાઉન્ટ નથી, કઈ બાજુ છે? અસેટ સાઇડ, તો એ મેં માઇનસ કરેલું છે જો 2020માં. લેસ ફિક્સિયસ અસેટ્સ, આપણા ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય ફિક્સિયસ અસેટ્સ છે નહીં. કઈ કઈ ફિક્સિયસ અસેટ્સ હોય છે? યુ નો દેટ. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ, શેર ડિસ્કાઉન્ટ, ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ ઓર અંડરરાઇટિંગ કમિશન, એડવર્ટીઝમેન્ટ, કેમ્પેઇન એક્સપેન્સીસ, આવું કંઈ આપેલું હોય બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ, તો આપણે લેસ કરવાનું હોય છે. યુ નો દેટ. ફિક્સિયસ અસેટ્સ, પણ એવી કોઈ ફિક્સિયસ અસેટ બેલેન્સ શીટમાં છે નહીં. રિફર અસેટ સાઇડ, તો એ કાંઈ માઇનસ કરવાનું છે નહીં. સો વી હેવ ધ આન્સર્સ ઓફ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ફંડ્સ 3 lakh and 3,40,000 respectively. Now we can put the formula divisible profit divided by equity shareholders funds into 100. બેયના divisible profit આપણે ફાઇન્ડ કર્યા હમણાં જ, equity shareholders funds ફાઇન્ડ કર્યા, multiplied by 100, and it gives us the answers of 20% and 25%. So with that we have the return on equity shareholders funds. This is all about the first question. હવે આગળના જે કંઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ, હું એક લેક્ચરમાં એક ક્વેશ્ચન પૂરો થઈ જ જશે. એટલે હવે પછીના જે કંઈ ક્વેશ્ચન્સ છે એનો લીથો રેડી છે, અને એ લીથામાં જોઈને જ હું કરાવવાનો છું. બરાબર છે? એ લીથો આપણું જે વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે
એમાં મૂકેલો જ છે, બરાબર છે. તમે ડાઉનલોડ કરી દીધો હશે. એમાં 7 ક્વેશ્ચન છે. આજે જે આપણે ક્વેશ્ચન કર્યો ને એ બી એમાં છે જ, અને એ સિવાયના બીજા 6 છે જે હજી આપણે કરવાના થશે. એટલે કાં તો તમારી પાસે એની પ્રિન્ટ કાઢેલી હોવી જોઈએ, અને કાં સાથે સાથ ક્વેશ્ચન તમે આપણી ફેરબુકમાં લખી રાખજો. આ જે સમ કરેલો છે એ સમજી અને ફેરબુકમાં તો લખવાનો થશે જ. જો આપણે ઓનલાઈન ભણીએ છીએ એ બધું બરાબર, આ વિડીયો બી આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર રહેવાનો છે. યુ મે ડાઉનલોડ ઇટ ઓલ્સો. પણ અકાઉન્ટન્સી એક એવો સબ્જેક્ટ છે કે ખાલી વિડીયો ડાઉનલોડ કરી અને ફરીને જોયા કરીએ તો અકાઉન્ટ નહીં આવડી જાય. એના માટે તમારે જાતે ભેગા આ સમ ગણવો તો પડશે જ. એટલે ફરીથી આ વિડીયો જોજો ફોર મોર ક્લેરિટી, ફોર મોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એ તમારે ફરીને જોવાનો રહેશે, અને તમારી નોટમાં બી સાથે લખતા બી જવાનું થશે. બધા સમમાં આ રીતે જ આપણે કરવાનું છે. સો વિથ ધેટ સેડ, નાઉ વી કન્ક્લુડ અવર સેશન નંબર 3 and we will see you again in session number 4 with question number 2. Thank you all.